Welcome to Tribune Talks with me, Esha Aurora. Today we'll be talking about the emerging job markets that's going to happen post-pandemic. With me, I have 5 amazing specialists. I would ask you to introduce yourselves, please. Mudassir bhai, you're on mute. Am I? Yeah, you can speak now. I hope I'm audible now. Yes. Okay. So as I was saying, Assalamu alaikum everyone. My name is Muntasir Mainuddin. I'm with Robi Aziata Limited right now at the capacity of General Manager, Employee Communication and Digital Engagement. So passing it over to... I'm me. Yeah. Okay. Assalamu alaikum. Thank you, Aisha. It's a pleasure being here. I'm Dr. Farzana Nahid. I'm working as an assistant professor in the Department of Marketing and International Business in North-South University. And besides that, I'm also the director of our incubation program. It's called NSU Startups Next. Besides that, I'm the instructor for City Alo. That's a women-based entrepreneurship program coming from Citibank. And yeah, that's it. Thank you. Hello. Over to you. Yeah, Nasir bhai bole. Hi, thank you, Farzana Appa. Hello, Isha, and all the audience of Dhaka Tribune. So I'm Said Nasir. I'm the head of recruitment and organization development of bKash. So that's all about me for the time being. Over to Fahim bhai. Thanks, Nasir. Ami Fahim Mashroor, founder and CEO of bdjob.com. At the same time, I also run another e-commerce company, ajkerdeal.com. Wow. Okay, so আমাদের এটা আজকে করার কারণ হচ্ছে we can already see the economic fallout from the pandemic in many industries, globally and locally, right? So many companies in Bangladesh have also laid off their workers or had job cuts or just frozen their increments for this year. But when we aim to become a middle-income country by like the mid-century, we're going to have to like overcome what this pandemic's done to our economy. And this has basically pushed a lot of labor theories of, 9 to 5 working, all of that out the window. People now work from home. They have different working hours. And if you're going to embrace the 4th industrial revolution, I'd like to begin this discussion with an open question to all of you about what are the changes you're already seeing in this regard in our economy and in your industry itself. So if Muntasir bhai could start. Right. To address your questions, I would like to divide it into 2 parts. Right. One is the technological evolution or the industrial revolution till COVID-19. And the next part would be what happens after, like post-pandemic, once all of this is over, right? Right. So if we take a step back, যখন মানে আমি যদি কম্পেয়ার করি যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটির সাথে একসময় 2 লাখ মানে প্রতিটা ফ্লপি ডিস্কে ইট উড মানে উইথ 1.2 মেগাবাইট অফ হোল্ডিং ক্যাপাসিটি আজকে দিনে এসে 2,13,000 লাগবে ফ্লপি ডিস্ক একটা 256 পেন ড্রাইভের জন্য। সো এরকম আরো অনেকগুলো চেঞ্জেস আসছে। আপনি যদি 4GT মডেল বলেন যেটা 20 হর্স পাওয়ার ছিল এখন 600 হর্স পাওয়ার আছে। সো what I'm trying to say is that with time humans have performed and excelled on the basis of accumulated knowledge. Now, based on that accumulated knowledge, the transformation has been significant. Now, till COVID-19, things have changed, and a lot of things. I mean, like the technological revolution has been really on the edge of like embracing the new technology, right? সো ওইটা মাথায় রেখে আসলে COVID-19 আসা পর্যন্ত একটা পর্যায়ে ছিল, বাট এর পরবর্তীতে আমি যেটা ফিল করেছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এবং টেকনোলজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো আছে, আই থিঙ্ক ফাহিম ভাই এবং বাকিরাও এগ্রি করবেন যে আমাদের আসলে 3-4 বছর পরে যেই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, COVID-19 হ্যাজ পুশড আস যে খুব কম সময়ের মধ্যেই কিন্তু আমাদেরকে ওই জায়গাটা চলে আসতে হয়েছে। সো দ্যাটস লাইক ওয়ান অ্যাসপেক্ট অফ ইট। So, Farzana, আপনি যদি এখানে কিছু অ্যাড করতেন। Am I audible? Yes, you are.
Okay, all right. So first of all, যদি আমি বলি যে কি change দেখতে পাচ্ছি, একটা তো it's a big thing is we are adapting every day. It was a shock for all of us, all over the world. The world was on hold for a certain period of time, and then we started adapting. First আমরা কেউই বুঝতে পারছিলাম না কিভাবে react করব. So any changes that takes place, we have to learn from that actually. So প্রথমে হয়তো কিছুদিন আমরা too static থাকি, we don't know what to do, and then we started moving because life goes on after all. So যেটা shift দেখছি যে definitely technology is taking place, dominating everything. So the more we go up to technology, we can adapt more. So this is something really good for us. I mean, the education sector যেহেতু আমি represent করছি, I would say যে it's a blessing for us. কারণ আমাদের স্টুডেন্টসদের একটা common যে complaint থাকতো traffic jam. So they had to come, and North South is not an easy place to go for regular, everyday life. So এখন যেটা আমি দেখছি তারা কিন্তু অনলাইন কোর্স করতে পারছে, তারা ওয়েবিনারস অ্যাটেন্ড করতে পারছে, সেশনস করতে পারছে, তারা উডেমি, কোর্সিয়ার এগুলোর অনেক কোর্স ফ্রিলি অ্যাভেল করতে পারছে। এই যে এই ধরনের এত বড় বড় লোকজনের কথা শুনতে পারছে, they are not available in the normal time. So any I think some kind of, if you call this pandemic a curse, I would say any curse comes with some kind of blessing, in a way. So it's up to you. You run from it or you learn from it. It's up to you how you take it, So I think we now should stop. I wouldn't say stop, but I think we should learn from it and grab the opportunities that is available. And the good part that I have witnessed, and I think we all will agree on that, যে আমরা empathy-র অনেক বড় একটা ভার্সন এখন দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমরা হারিয়ে ফেলছিলাম খুব। মানে হিউম্যানিটি যেটাকে আমি বলি, যে মানুষের জন্য মানুষের পাশে দাঁড়ানোটা, এটা আমি বলবো this is one of like very basic skills before we go for any soft skills, any hard and any business skills. We actually basically first আমাদের দরকার life skills, communication skills. ওগুলোতে না আমরা অনেক অ্যাডাপটিভ হচ্ছি এখন. This is one of the things that I would say যে খুব ভালো, বাট এটাকে ইনক্লুসিভ করার জন্য I would actually, আমি জানি যে আমাদের ICT ministry অনেক কিছু করছেন, Polok bhai is doing a lot of things, but I think we to make it more inclusive, I think we need bandwidth strengthening, আমাদের uninterrupted দরকার, internet দরকার, আমাদের laptops and PC exactly reasonable করা দরকার, so that আমার যে স্টুডেন্টস গুলা ঢাকার বাইরে আছে তারা যে কানেকশন পাচ্ছে না ঠিকমতো, so that we can actually make them make it available for them, so that it becomes easy for them. They don't complain about it, rather they will say it's a blessing, এখন আমরা বাসায় বসেই ক্লাস করতে পারছি. So I think that's all from my end. Over to you, Nasir bhai. Nasir bhai, what are you seeing at Bikash in your industry? You have to unmute yourself, bhaiya. Yeah, I believe I'm audible. You are. So the question was, what are the changes and maybe what are the challenges also, right? ওকে, সো মুনতাসির ভাই এবং ফারজানা আপা যেই জায়গা থেকে বলছিলেন, আমি সেটা সূত্র ধরে আসবো। বেসিক্যালি আমরা কিন্তু একটা টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম, যেটাকে মানে আমরা অনেকে বলি ইন্টেলিজেন্স রেভলিউশন। সো আমাদের যে রেগুলার জবস, সেগুলো কিন্তু ওয়াজ টেকেন ওভার বাই মেশিন লার্নিং, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টেলিজেন্ট রোবট অ্যান্ড এভরিথিং। সো যেটা মুনতাসির ভাই বললেন যে আসলে এই প্যান্ডেমিকটা যখন আসলো, পুরো বিষয়টাকে একটু এক্সিলারেটেড করেছে। সো এই চেঞ্জটা কিন্তু আসলে আমরা সবাই দেখছি। সাথে সাথে যে চ্যালেঞ্জের কথা, যেটা ফার্স্টেই কোয়েশ্চেন আসলো, যে আমরা কি এটার জন্য আসলে রেডি কিনা। সো স্পেশালি আমি ইন কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ যদি বলি, সো যেটা ফারজানা আপাও বললেন, আমরা কিন্তু আসলে যেই মানে যেই ইন্টারভেনশনগুলোর কথা বলছি, এই ইন্টারভেনশনগুলো হচ্ছে আসলে ক্রাইসিসটাকে ফেস করার জন্য নেওয়া কিছু ইন্টারভেনশন, কিন্তু এটা কিন্তু আসলে আলটিমেট সলিউশন না। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ক্যান নট বি দ্য আলটিমেট সলিউশন, ওয়ার পিপল আর মানে হিউম্যান আর সোশ্যাল বিং না, তা আলটিমেটলি আমাদেরকে রেগুলার লাইফে চলে যেতে হবে। বাট যেটা হচ্ছে যে এই সময়টা আমাদেরকে আসলে নতুন কিছু শেখাচ্ছে, এবং যে টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জগুলো এটাকে এক্সিলারেট করছে। বাট ওই জায়গা থেকে আমাদের যেটা মনে হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জটা, আমাদের যে ম্যান পাওয়ার, আমাদের যে স্কিল, সেই স্কিলটাকে কিন্তু আসলে টেকনোলজিক্যালি এনাবল করতে হবে। সো ওই জায়গা থেকে আসলে আমি চ্যালেঞ্জটা সবচেয়ে বেশি মনে করছি। ওভার টু ফাহিম ভাই। ফাহিম ভাই, আপনার কি মনে হয়? আমার আসলে অলরেডি যারা বলেছেন তাদের সাথে পরিপূর্ণভাবে একমত আমি, যে নতুন নতুন স্কিল এরিয়া আসবে, টেকনোলজিক্যাল ব্যাপারগুলি বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। আমি শুধু একটা ব্যাপার বলবো, আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড় যেই জিনিসটা দরকার এখন, সেটা হচ্ছে অ্যাডাপ্টেবিলিটি। হ্যাঁ, একটা জিনিস কিন্তু আমি বলি যে নর্মাল যখন প্রেডিক্টেবল সিচুয়েশন থাকে বা স্টেবল সিচুয়েশন থাকে, তখন কিন্তু আলটিমেটলি বড় বড় অর্গানাইজেশন গুলোই আসলে মেইন ডমিনেন্ট রোল প্লে করে। হ্যাঁ,
এটা কিন্তু আমরা মানে যদি গ্লোবাল কন্টেক্সটে দেখি সেখানেও দেখবো যে যখন একটা প্রেডিক্টিবিলিটি থাকে তখন কিন্তু বিগ কান্ট্রিজরা আসলে সবসময় ডমিনেট করে, ইভেন এটা কোম্পানির ক্ষেত্রেও সত্যি। বাট যখনই এরকম একটা সিচুয়েশন আসে যেখানে সবকিছু আনপ্রেডিক্টেবল, দিস ইজ এ ভেরি গুড অপরচুনিটি ফর স্মলস টু অ্যাকচুয়ালি গ্রো। তো ওই পার্সপেক্টিভে আসলে আমি ব্যাপারটা ওভাবে দেখি যে এই সময়টা আগামী দিনগুলো আসলে অনেক ছোট ছোট নিউ এন্টারপ্রেনার্স তৈরি হবে, বা যারা এখন ছোট আছে তারা হয়তো অনেক নিম্বেল, যেহেতু তারা বড় অর্গানাইজেশনগুলোর মতো অত রিজিড না, তারা কিন্তু এই অপরচুনিটিটা আরো গ্র্যাব করতে পারে। তো আমি মনে করি যারা আসলে প্রফেশনালস তাদের আসলে একটু ফ্লেক্সিবল থাকা উচিত। এবং আমি আসলে যেই বটলনেক সবচেয়ে বেশি দেখি যে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে, এটা নিয়ে তো আমরা কথা বলবো পরে, সেটা হচ্ছে যে তারা অনেক সময় একটা সেট আপ মাইন্ডে থাকে যে আমাকে কাজ করতে হবে, বড় ব্যাংকে কাজ করতে হবে, বড় মাল্টিনেশনালে কাজ করতে হবে, বড় টেলকোতে কাজ করতে হবে। এই মাইন্ডসেট থেকে আসলে বের হয়ে আসতে হবে, কারণ এই মাইন্ডসেট থাকলে আসলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি কিন্তু নিজেরই হবে। কারণ নিউ অপরচুনিটিজ উইল বি দেয়ার উইচ উইল বি ড্রিভেন বাই স্মল স্টার্টআপস, ডিফারেন্ট টাইপ অফ নিউ কোম্পানিজ। তো সেই প্রফেশনালদেরকে আমাদের ওই জায়গাটাতে অ্যাডাপটিভ হতে হবে, যে না আমাকে যে আসলে ব্যাংকেই কাজ করতে হবে, না হলে আমার লাইফ বিতা হয়ে গেল, বা সরকারি চাকরি করতে হবে, না লাইফ বিতা হয়ে গেল, এই চিন্তাটা রাখলে কিন্তু আলটিমেটলি উই উইল লুজ। So, interesting point. যেটা আপনি বললেন। So, our second question will be, Muntasir bhai, if you can just start, Fahim bhai, exact train of thought থেকে যে what are the opportunities now? What are the opportunities you see in your sector? You have to unmute yourself, bhaiya. I did actually. What happened? আচ্ছা, anyway, so শুধু আমি রবি থেকে যদি একটু বাইরে এসে আমি একটু যদি মানে একটু ব্রডার অ্যাসপেক্টে কথা বলি, তাহলে you see, technology is impacting our lives in almost every way possible, right? So the biggest streaming website, নেটফ্লিক্স এর কোনো নিজস্ব অনেক কিছু নিজস্ব আছে, বাট নেটফ্লিক্স কিন্তু এখন এন্টারটেইনমেন্টের একটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট একটা প্ল্যাটফর্ম। ফেসবুক অর Uber, all of these companies were not there just 15 to 20 years ago. কেউই ছিল না। এখন ইন্টারেস্টিংলি এই অর্গানাইজেশন গুলোর কিন্তু একটা অর্গানিক ইম্প্যাক্ট আছে অন আওয়ার লাইফ অ্যান্ড অন দ্য সোসাইটি অ্যান্ড দ্য ইকোনমি ইটসেলফ, রাইট? সো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে একটু আগে আমি যে কথাটা বলছিলাম, হ্যাঁ, প্যান্ডেমিক, ওয়েল অনেস্টলি ইটস নট আ গুড থিং। ইটস মানে এটা নিয়ে ডিসকাশনের কোনো পয়েন্টই নেই, বাট ইয়েস, the impact of it may turn out to be a blessing in disguise, in the sense যে আমি প্রথমে যে পয়েন্টটা বলছিলাম যে আসলে আমাদের অনেক কিছুই অ্যাক্সেলারেটেড হয়ে গিয়েছে, অনেক কিছুই প্যান্ডেমিকের কারণে আমাদের অনেক মানে ইট ওয়ার্কড অ্যাজ আ ক্যাটালিস্ট। সো আমি মনে করি যে আমাদের নিউ অপরচুনিটিস বা ট্রেন্ড নিয়ে যদি কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে ইন দ্য এরিয়াজ অফ হাউ উই ক্যান মেক আওয়ার লাইফ বেটার, ইন দ্য সেন্স যে যেখানে যে কাজটা একটা মেশিন করতে পারবে সেই কাজটা আমি না করে যদি আমি আরো মিনিংফুল অ্যাসপেক্ট অফ লাইফের দিকে ফোকাস করি, যেমন there are so many things to look at, like how to improve the quality of life, how to improve the meaning of life, the critical thinking aspect, or like ফাহিম ভাই যেটা বলছিলেন যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি, এন্ড ফারজানা আপা যেটা বলছিলেন যে এই পয়েন্ট গুলো আমাদের মানে হিউম্যান স্কিলস গুলো এখন অনেক বেশি লাগবে, বিকজ এমপ্যাথি এবং how does it feel to be in your shoes, to understand where you are coming from, এই বিষয়গুলো এখন অনেক বিষয় ইম্পর্টেন্ট চলে আসবে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। এন্ড সো আমার কাছে মনে হয় যদি ইন শর্ট করি তাহলে হচ্ছে অপরচুনিটিজ এন্ড ট্রেন্ড হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট কাজে লাগিয়ে লাইফকে ইজিয়ার করা এবং ইন্ডিভিজুয়াল লাইফে হিউম্যান স্কিলস গুলোকে যতটুকু পারা যায় বাড়ানো। Farzana appa, same question to you. What are the opportunities you see in the education sector, for instance? Whatever I was thinking, Muntasir bhai shab bole this. Anyway, but I'm trying. Some points have been already raised, but যেটা আমি বলবো এটা হবে ওনার সাথে addition to it যে আমার মনে হয় it's a learning based solution. This pandemic has given us a lot of learning. একটা হচ্ছে আমাদের পেসটাকে একটু স্লো করতে হবে। আমরা অনেক দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়াকে আমরা উন্নতি মনে করি। দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়াতে যে সব ধরনের উন্নতি হয় তা না, আমরা অনেক কিছু বাইপাস করে চলে যাই। যেটা আমি একটা টিচার হিসেবে বলবো যে আই হ্যাভ সিন ইট ইন দি ইয়ং অন্টারপ্রেনার্স, স্টার্টআপের সেন্স থেকে বলছি, আর টিচার হিসেবে বলছি স্টুডেন্টসদের ক্ষেত্রে, যে আমরা যেটা হয়েছে আমরা যে চাইল্ডহুড পেয়েছি এবং যে গ্রুমিং সেন্স, যে ওটাতে আমাদের ক্যারিয়ারেও কিন্তু অনেক কিছু আমাদেরকে
আমাদেরকে সেট আপ করেছে টু সেট আওয়ার মাইন্ড অ্যান্ড আওয়ার মাইন্ডসেট বলি বা স্কিল সেট বলি, একটা বাসার এনভায়রনমেন্ট হোয়াট এভার ইট ইজ। আমরা কিন্তু সামহাউ ইফ ইউ লুক এট দিস ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, আই হ্যাভ সিন উই আর কামিং ব্যাক টু দ্যাট somehow. আমরা বলি না যে কিছু জিনিস ট্রেডিশনাল থাকাই কিন্তু ভালো। টেকনোলজি ইজ আ সলিউশন, অফকোর্স দের ইজ নো ওয়ে আউট ফ্রম টেকনোলজি, কারণ আমরা যদি যত গ্লোবালাইজড হব, উই হ্যাভ নাথিং মোর দ্যান টেকনোলজি। টেকনোলজি ইজ দি সলিউশন। যে আমরা এখানে থেকে আমি কালকে এর মধ্যে একটা কনফারেন্স করলাম যেখানে 23টা কান্ট্রির প্রফেসরসরা জয়েন করলেন। সো এটা রিয়েলিটিতে ইটস absolutely unreal, and it takes a lot of time to make it and to arrange it. So I would say of course opportunity, এবং আমি বলবো এটা in a good sense। আমি দেখছি যে এই যে ফ্যামিলির সাথে টাইমিং, এগুলাতে না we will get some more skills যেগুলো আমাদেরকে ইম্প্যাক্টফুল একটা লাইফের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। সেটা যেই ক্যারিয়ারই আমরা বেছে নিই না কেন, সেটা সার্ভিস সেক্টর হতে পারে, বিজনেস হতে পারে, বাট আমরা কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে we are human being and we are dealing with people. এটা হতে পারে যে এখন human interaction is virtually হচ্ছে like what we are doing right now, not in person, but এটা কিন্তু আবার ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হবে কি, এই যে আমাদের একটা realization, every hit actually comes with some kind of learning and realization. So আমার কাছে মনে হয়, এবং আমি এটা আমার young generation যারা আর কি future of the nation, আমরা যদি ওরাই তো ভবিষ্যৎ, রাইট, যাদেরকে আমরা পড়াচ্ছি, সো ওদের মধ্যে এই রিয়েলাইজেশনটা যেটা আসছে, এটা সাধারণত হয়তো নর্মাল টাইমে আসতে হয়তো দেরি হতো অথবা আসতে একটু কঠিন হতো, সেটা এখন চলে আসছে। সো আই উড রাদার সে ইট, অফকোর্স টেকনোলজি লার্নিং বেসিস যেখান থেকেই দেখি, দিস ইজ আ ব্লেসিং, আই উড সে দ্যাট। Interesting. Over to you, Nasir bhai. What do you think are opportunities in cashless transactions and that industry itself? Okay, thank you. So cashless opportunity-তে আসার আগে মনে হয় আরো কিছু একটু কভার করে আসি, so that will set a context. So ফারজানা আপার থেকে আমার দুঃখ আর একটু বেশি, কারণ মুনতাসির ভাই অনেক কভার করেছিল, ফারজানা আপা পুরোটাই কভার করে ফেলেছে। সো আমি একটু ভয়ের কথা বলি আর কি। ভয়ের কথা কি, আসলে আমরা তো প্রফেশনালস, সো আমরা ডেটাটা কোড করি, ডেফিনেটলি একাডেমিশিয়ানস লাইক ফারজানা আপা এবং রিসার্চার এবং আপনারা সাংবাদিকরা ডেটাটা তৈরি করেন। সো একটা ডেটা A2I, ওই ডেটাটা আমি কয়েকদিন থেকে পড়ছিলাম, আমার খুব ভয় লাগছিল। সো ডেটাতে বলছে যে বাংলাদেশের 11টা সেক্টরকে তারা বলছে যে খুবই ভালনারেবল, এবং এই 11টা সেক্টরে 33 মিলিয়ন জব লুজ হয়ে যেতে পারে বাই 2021, এবং 6টা সেক্টরকে তারা বলছে যে এই সেক্টরগুলোতে নতুন অপরচুনিটি ক্রিয়েট হতে পারে, যার মধ্যে আমরা একটা সেক্টর নিয়ে খুব আলোচনা করছি, টেকনোলজি, বা যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আছি সেখানে মাত্র 4 মিলিয়ন জব ক্রিয়েট হতে পারে। তাহলে এই যে বিশাল একটা জনগোষ্ঠী, তারা যে আসলে জব থেকে দূরে সরে যাবে, আমরা যারা আসলে এই জায়গাতে আলোচনা করি, আমরা কিন্তু একটা আরবান পপুলেশন নিয়ে আলোচনা করি, এবং আমরা একটা কর্পোরেট লাইফ নিয়ে আলোচনা করি, সেটা কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করে আমার টোটাল ওয়ার্কফোর্সের খুবই সামান্য একটা অংশ। সো আমাদের যেটা মনে হয় যে ন্যাশনাল লেভেলে যদি আসলে আমরা চিন্তা করি যে এই যে 11টা সেক্টর যেগুলো আমাদের ইম্প্যাক্টেড হবে, এইখানকার যে ম্যান পাওয়ার, এদেরকে আসলে আমরা রিস্কিল করবো কেমনে, কিংবা আপস্কিল করবো কেমনে, কিংবা এদের এই ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে আসলে ট্রান্সফরমেশনের জন্য নতুন কি অ্যাড করতে হবে, এই জায়গাগুলোতে আসলে আমাদের চিন্তার জায়গাটা চলে এসেছে। সো এখন অপরচুনিটিতে যদি কানেক্ট করি, যে এই 6টা ইন্ডাস্ট্রির কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে আছে আইটি আছে, তার মধ্যে হেলথ কেয়ার আছে, তার মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যালস আছে। তো এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু অনেক আগে থেকেই দেশ এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশকে সার্ভ করে যাচ্ছিল। আরো একটা ভয়ঙ্কর ইন্ডাস্ট্রি যেটা 11টার মধ্যে ইম্প্যাক্টেড হতে পারে, সেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি রেমিটেন্স, কিংবা যেটাকে আমরা বলে থাকি মাইগ্রেশন ইন্ডাস্ট্রি আর কি। সো এই প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের যে স্কিলগুলো আছে, সেই স্কিলগুলোকে আমরা কাজে লাগিয়ে আরেকটু আপস্কিল করে আমরা যদি আরো ব্রডার লেভেলে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারি, যেখানে 4 মিলিয়ন জব শুধু দেশের ভিতরে না, আমাদের এই ম্যান পাওয়ার গুলোকে দেশ এবং দেশের বাইরে কাজে লাগানোর জন্য আমরা প্রস্তুত করতে পারি, সেই জায়গায় মনে হয় আসলে আমরা কোভিডের অপরচুনিটিটাকে, মানে কোভিড অপরচুনিটি তো বলবো না, কোভিড পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেই অপরচুনিটি গুলো আমার জন্য ক্রিয়েট করছে, সেই অপরচুনিটি গুলাকে আসলে আমরা গ্র্যাব করতে পারি। তো আমার দিক থেকে অভিমতটা এরকম। ক্যাশলেস এর কথা যদি আসি, এটা ইনএভিটেবল ছিল। সো আমরা কিন্তু যেটা আমরা আগেও বলেছি যে টেকনোলজিক্যাল এই চেঞ্জটা হচ্ছিল, আমরা সেই জার্নির মধ্যে দিয়ে ছিলাম,
বাট এখন কিন্তু সেইটা আরেকটু পেজটাকে বাড়িয়ে দিল। সেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি, এবং মানুষের আস্তে আস্তে ক্যাশলেস যে ট্রানজেকশন সেখানে আসলে আস্থা আসছে এবং এই ইন্ডাস্ট্রিটা বড় হচ্ছে। সো ডেফিনেটলি দ্যাটস এ গুড সাইন, এবং নিউ কোম্পানিজ আর কামিং আপ। আমি অনেক স্টার্টআপকেও বলবো যারা হচ্ছে অ্যাড অন করছে বড় বড় কোম্পানিগুলোর সাথে এবং তাদের নতুন ফিচার্স এন্ড প্রোডাক্ট নিয়ে। সো সব মিলিয়ে কিন্তু আসলে এই জায়গা থেকে একটা ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে। আমার মনে হয় এই জায়গার অপরচুনিটিটাও আসলে গ্র্যাব করার সুযোগ আছে আমাদের যে কারেন্ট যেই ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে এখানে প্লেয়ার তাদের জন্য। ফাহিম ভাই, থ্যাংক ইউ। ফাহিম ভাই, এখানে ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আসলো। নাসির ভাই যেটা বললো, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর একটা ব্যাপার। আমাদের অনেক মানে লেবার ফোর্স আছে দ্যাট উই ক্যান ইউটিলাইজ, এবং বিডি জবস ইন জেনারেল ইজ আ প্লেস যেখানে আপনি ব্যারোমিটার দেখতে পারেন যে কোথায় যখন রোহিঙ্গা ক্রাইসিস হলো তখন দেখলেন যে সব চাকরি ইজ ফর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস, ফর ইনস্টেন্স। ইটস আ ভেরি গুড ব্যারোমিটার ফর দিস কান্ট্রি। সো আপনার এখানে what do you see as the opportunities that are coming up for younger people that are not fully skilled, for instance, or that are pretty well skilled but fresh graduates, or somebody from the age of 18 till about 25? আচ্ছা, ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের জন্য কিন্তু চ্যালেঞ্জটা সবসময় ছিল। আমি সেদিনই বলছিলাম যে ব্যাপারটা এরকম না যে কোভিডের পরে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের চ্যালেঞ্জ বেশি হয়েছে। আপনি যদি দেখেন গত 4-5 বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স, লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্সের মধ্যে এসছে যে আমাদের ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে 50 থেকে 60% কিন্তু আনএমপ্লয়েড থাকে। তো দেখা যাচ্ছে যারা গ্র্যাজুয়েট না, কেউ হয়তো ক্লাস 5 পাস, 7 পাস, তাদের ক্ষেত্রে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট অনেক কম, মানে তারা বেশি এমপ্লয়েড ইন দ্য ইকোনমি দেন দ্য ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট। যত বেশি শিক্ষিত মানে ডিগ্রি আছে তত বেশি আনএমপ্লয়মেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বাংলাদেশের কনটেক্সটে। এটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। এটা সারা ওয়ার্ল্ডে ব্যাপারটা আসলে উল্টা, কিন্তু আমাদের দেশে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। এখন এই জায়গাটা কিন্তু আসলে আমাদের কোভিডের ক্ষেত্রে আরো বেশি হবে। যেটা আমি বলছিলাম যে গ্র্যাজুয়েট আনএমপ্লয়মেন্ট আগে যেটা 50% ছিল, এখন সেটা হয়তো 70-80% হয়ে যাচ্ছে। এটা আমরা গত 2-3 মাসের স্ট্যাটিস্টিকে দেখছি। আমি আসলে একটা বেসিক জিনিস বলবো, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফারজানা ব্যাপারটা তো একটু টাচ করেছিল যে সব যে অনেক সময় বেশি দ্রুত আগানোর থেকে হয়তো একটু ব্যাকে চিন্তা করাটা অনেক সময় প্রয়োজন। আমি বলবো আসলে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু গো টু বেসিক। কেন বলছি, আমি জাস্ট যদি একটু উদাহরণ দেই, দেখেন আমাদের এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের মতো কান্ট্রিতে কিন্তু সবচেয়ে, যেহেতু আমাদের পিপল ইজ আওয়ার মেইন পাওয়ার, আর এবং তার থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমাকে সোসাইটিকে এতগুলো ইয়াং পিপলকে এঙ্গেজ করতে হবে আমাদের প্রোডাক্টিভ ইকোনমিতে। আমরা কিন্তু আমাদের একাডেমিক বা পড়াশোনার ব্যাপারটা গত কয়েক বছরে টু মাচ, মানে যেটা বলবো যে আপনি যদি সার্ভে করেন দেখবেন আমাদের 70% অফ দ্য স্টুডেন্টস সবাই পড়ছে বিবিএ পড়ছে। আমার এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কম পড়ছে, আমার এখানে এগ্রিকালচারের কোনো স্টুডেন্ট নাই। হ্যাঁ, আমার এখানে এত বড় একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, কোনো ইউনিভার্সিটি গার্মেন্টসের উপরে পড়াশোনা করাচ্ছে না। তো যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে আমরা আসলে যদিও এই যে প্রোডাকশন থেকে আসলে দূরে সরে যাচ্ছি, আমরা মনে হচ্ছে যে আমরা যদি ইফ উই ডোন্ট প্রডিউস হোয়াট টু সেল, আমার এই এত বিবিএর ছেলেপেলেরা যে বার হচ্ছে ওরা তো আইদার সেল করবে না হলে হয়তো কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবে। তো বাট উই অলসো নিড পিপল হু ক্যান প্রডিউস থিংস। আমার এখানে প্রচুর টেকনোলজির লোক দরকার যারা হয়তো একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে, বা আমার অনেক লোক দরকার যারা আমার অটোমেশন করবে এগ্রিকালচারে। তো সেই টাইপের লোকজন কিন্তু আমরা আসলে আমাদের একাডেমিক সিস্টেম থেকে বার করছি না। এটা এমন না যে কোভিডের জন্য দরকার ছিল, আগেই দরকার ছিল, বাট কোভিড কিন্তু আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের হয়তো একটু পিছনে ফিরে তাকাতে হবে যে যাতে উই প্রডিউস আওয়ার পিপল সো দ্যাট দে ক্যান প্রডিউস থিং। ওয়ান্স দে প্রডিউস দে উইল সেল, দে উইল প্রেজেন্ট। বাট যদি আমরা কিছু প্রডিউসই করতে না পারি তাহলে আমরা কি সেল করবো আর কি মার্কেটিং করবো, তাই না? তো আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাটা আসলে সকলের একটু চিন্তা করা দরকার এবং স্কিল ওরিয়েন্টেশনটা ওভাবেই আসা উচিত। Very interesting that you're saying this, Muntasir bhai, in the kind of technological sort of arena that you work with, especially with telecommunications. এখানে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর একটা ম্যাসিভ ব্যাপার আছে। আমাদের সবচেয়ে ভালো যারা গ্রাজুয়েটস, all of that, they end up in this. But it's also exactly যেটা ফাহিম ভাই বললো যে অনেক মানুষ আছে যাদেরকে কিন্তু রিস্কিল করা যায়। নাসির ভাইও একই জিনিস বললো যে রিস্কিলিং এর একটা ম্যাসিভ ব্যাপার আছে that we can utilize. Do you think there are opportunities for people like this in your industry that could be reskilled? Well,
রাইট, হ্যাঁ, অ্যাবসলিউটলি। সো দেখেন এখানে সবচেয়ে বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে যে হ্যাঁ, স্পেশালি টেকনোলজিক্যাল অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমি বলি, টেলকো বা এই ধরনের অর্গানাইজেশন গুলোতে এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু কম্পিট as per the standard of international organizations, right? So we have to fight with them in terms of compliance, in terms of learning, and in terms of everything. So ওই বিষয়টা থেকে আমরা যেটা দেখতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে the trend of going digital and equipping ourselves with the digital technology and the skills, এটা আসলে আমাদেরকে অনেক বছর ধরেই করতে হচ্ছে to become truly digital in the sense, right? So মানে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে এই ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেসিফিক্যালি আমাদের শুধু এই ইন্ডাস্ট্রি না, আমি মনে করি যে হচ্ছে আসলে ওভারঅল প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রিতেই আমাদের এখন এই যে এতগুলো অনেকগুলো, যেমন নাসির ভাই যে কথাটা বলছিলেন, একটা অক্সফোর্ডের একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে 2030 সালের মধ্যে around 47% of the roles will be taken over by the machines. তো ওইখানে না হয় অনেক পরে যাবে, বাট ফাইন ভাই যেটা বলছেন যে খুব কুইকলি আমাদের দেশে অনেক বড় একটা আনএমপ্লয়মেন্ট এর একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতে পারে। সো লাইক আই সেড যে এই গ্রুপটাকে আমরা যদি আপস্কিল করতে পারি অথবা রিস্কিল করতে পারি টু সাম এক্সটেন্ট, কারণ আমাদের কিন্তু এখন টেকনোলজিক্যালি যেহেতু ল্যান্ডস্কেপটা চেঞ্জ হচ্ছে, অনেক নতুন অর্গানাইজেশন আসছে, আপনার ছোট ছোট স্টার্ট আপ গুলো আসছে। সো এই স্টার্ট আপ গুলোতে এবং অনেকেই আছে হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউরিয়াল ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছে। সো এই এরিয়াগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে স্কিলস দরকার হবে এবং ম্যান পাওয়ারও দরকার হবে। সো আমার মনে হয় এই জায়গাগুলোতে দিস আর লাইক they have untapped potentials to just to explore. Fantastic, Dr. Farzana. This is right up your alley with the startups. And how do we reskill people who can actually be part of the startups in the best possible way to service this much of potential in this country that we're not utilizing? Okay, so I would rather say in a different way. আমি যেটা বলবো যে আমরা graduates, কারণ আমরা তো students থেকেই আসলে attract করার চেষ্টা করছি. Young entrepreneurs would be in current one, so that they come up with the idea. So what we are saying is from NSU startups, next যদি বলি আমার promotion হয়ে যাবে. So সেটা হচ্ছে আমি যেটা বলছি যেখানে যা আসবে, they should come with an impactful idea. আমরা যখনই বলি যে startups and you should come with an idea, we certainly think about any idea picked, existing or very common one. Why not we innovative যেটা আমরা বলি যে আমাদের কিন্তু এমন না যে আমরা খুঁজে বের করতে পারবো না, it's just that your thinking capacity should be expanded a bit more. So এই জন্য আমি বলবো প্যান্ডামিকে যেটা সুবিধা হয়েছে যে we can let them understand যে impactful আইডিয়াটা কি। ইম্প্যাক্ট বলতে কিন্তু বোঝায় যে যখন আমি একটা স্টার্টআপ করব, of course you want to make money, that's why you're coming here to make a company, right? But this company should have a profit-making attitude as well as has to have a purpose to solve a community problem, because you're part of the community, all right? So if you actually come up with the purpose to solve a problem with the community, you can sustain. So এটা কিন্তু আপনাকে হেল্প করছে বা ওদেরকে হেল্প করবে to get the investors, to get the anything, the skill sets they have, if they come up with the team, এভাবে যদি ওরা টিমটা ফর্ম করে যেখানে ডাইভার্স স্কিল সেটস এর লোকজন থাকে। সো একজন অপারেশনস বুঝে, একজন মার্কেটিং এন্ড সেলস বুঝে, বিজনেস বুঝে, আর একজন টেকনিক্যাল ব্যাপারটা বুঝে। উই আর গিভিং দেম দ্যাট ফ্লেক্সিবিলিটি টু কাম আপ উইথ দ্য টিম সো দ্যাট ইনোভেশনটা, টেক বেসড ইনোভেশন বলছি আমরা এই জন্য বিকজ এখন যত সলিউশনসই আসছে, আমরা যদি ট্রেডিশনাল কোনো আমি ওই দিন কথা বলছিলাম একটা উইমেন বেসড একটা প্ল্যাটফর্মে যেখানে ওনারা এসএমইজ নিয়ে কাজ করেন, ওটাও যদি বলি দে আর কামিং আপ উইথ ট্রেডিশনাল ফর্মস অফ কেশ প্রোডাক্ট। আমি কেশ প্রোডাক্টের নামই শুনিনি, দিস ইজ ভেরি ট্রেডিশনাল, আমাদের একটা পোশাকের নাম কেশ প্রোডাক্ট, যেরকম জামদানি, এগুলো ঐতিহ্য আমরা জানি না, হেরিটেজ গুলা, হিস্ট্রি গুলা, ওনারা কিন্তু এগুলো নিয়ে আসছেন আবার। এখন পিপল আর অ্যাকচুয়ালি এই যে আমরা যে এই যে ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করছি, সোশ্যাল মিডিয়া, এটা না খুব ভালোভাবে এখন ইউটিলাইজড হচ্ছে, যেটা মাঝখানে আমার কাছে মনে ছিল যে এটা কোনো না কোনো ভাবে একটা কোনো রকমে ইউজ হচ্ছিল। ফেসবুক পেজ নামকা অবস্থায় দেওয়া ছিল, ওয়েব পেজ একটা দেওয়া থাকতো, ওয়েবসাইট সেটা ডেভেলপ করা হতো না। এখন কিন্তু উই আর অ্যাকচুয়ালি ফোকাসিং অন দিস থিংস যে আমাদের এগুলোকে ডেভেলপ করতে হবে। আমি এখানে বসে থাকবো, আমার ওয়েবসাইট দেখবে বাইরের থেকে একজন লোক, ওখান থেকে দেখে আমাকে অর্ডার দিবে, এন্ড আই শুড হ্যাভ আ প্রোডাক্ট
international quality. This is a high time for us to develop international quality product, not just আমাদের diversity আসতে হবে product range এ, আমাদের export basket এও আমি বলবো, because আমাদের কিন্তু অনেক opportunities আছে, products ও আছে, it's just that our mindset should be a little bit diverse. আমাদের পড়তে হবে অনেক বেশি, exactly, আমি BBA students তাতে কি, আমি কেন agriculture নিয়ে পড়তে পারবো না, বই পড়তে তো আমাকে কেউ মানা করবে না, right? So this is, I think, a high time so that these graduates, the young entrepreneurs, they should think with an open mind. যেটা ফাহিম ভাই বললেন, I agree with him, যে আমি হয়তো ঠিক করেছিলাম ব্যাংকে চাকরি করব, আমারও এক সময় ইচ্ছা ছিল, সেই ব্যাংকে কোথায় ব্যাংক কোথায় আমি, but I'm not disappointed. I think this is where I belong, because আমার স্কিল সেট, আমার ডাইভার্সিটি এবং কিছুটা পাথ আমাকেই দেখাবে how I go, right? And your capacity building is actually your responsibility to make it. Of course, social pressure কিছুটা কাজ করে for young entrepreneurs. Sometimes আমরা যখন এই টাইমটাতে pressure feel করছে, যখন internship is hampering, যখন বাইরে যাওয়াটা তাদের থেমে গেছে, process is being hampered, তখন যেটা হয় যে young entrepreneurs, ওরা যেটা হয় যে স্টুডেন্টস যারা, তারা কমপ্লেইন করে যে বাসা থেকে প্রেশার দিচ্ছে। So I would request them to have patience, because আমরা 2020 কে বলছি surviving year, and I'm sure যে আমরা যেভাবে এখন প্রিপারেশন নেওয়ার, রেডি করার নিজেকে, যে চান্সটা পাচ্ছে স্টুডেন্টসরা, this definitely will help them out for a better future. That is all I can say. Over to you. That was wonderful. Nasir bhai, what do you think are the opportunities for people to, in your industry for instance, যেটা আমরা বেশ ইন্টারেস্টিং কতগুলো জিনিস শুনলাম? আচ্ছা, সো আমাদের ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি বলি, আমরা শুধু ক্যাশলেস না, কিন্তু মানে ফিনটেক ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ধরনের, ভেরি বিগ ইন্ডাস্ট্রি, এবং অনেক ধরনের অপরচুনিটি কিন্তু আছে। সো ইটস এ ডিসরাপটিভ ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে আসলে যে ধরনের প্রোডাক্টগুলোর কথা আগে কখনো চিন্তা করা যায়নি, সেই প্রোডাক্টগুলো ইন্ট্রোডিউস করার মাধ্যমে কিন্তু মানুষের লাইফস্টাইলকে আপনি উন্নত করতে পারেন। সো ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনের কথা যেটা বলছি, এবং বাংলাদেশ 2017-এ ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দেওয়া ডেটা অনুযায়ী চ্যাম্পিয়নও হয়েছে। তো সেই জায়গা থেকে ইন্ডাস্ট্রিটা ডেফিনেটলি, একটু কনক্লুডিং কমেন্টের দিকে আমি যাই, আমরা কিন্তু আসলে অনেকগুলা স্কিলের কথা আজকে আলোচনা করেছি। সো আমাদের এখানে অ্যাডাপ্টেবিলিটির কথা এসেছে, টেক স্যাভিনেসের কথা এসেছে, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এর কথা এসেছে, ক্রিয়েটিভিটির কথা এসেছে, এবং একটা জিনিস হয়তো আলোচনায় আসেনি, ইদানিং কালে খুব বেশি বলা হয় যে ডেটা লিটারেসি সবার জন্যই দরকার। সো টপ সেগমেন্টের জন্য এই স্কিলগুলো কিন্তু খুবই বেশি দরকার ফর বোথ দ্য স্টুডেন্টস, অ্যাসপিরেন্ট জব সিকার, এবং হচ্ছে যারা অলরেডি আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি। কিন্তু একটা কথা একটু বলে রাখা দরকার, আমরা আসলে অনেক দিন থেকে এই ধরনের টক শো করছি, বলছি এই স্কিলগুলো আমাদেরকে অ্যাকোয়ার করা দরকার, বা আদতেই কতটা হচ্ছে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, সবারকে আসলে খুব সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার। বিকজ যে জিনিসটা আসলে মনে হচ্ছিল না, বিশ্বাস হচ্ছিল না, কোভিড কিন্তু সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সো 2020, যেটা ফারজানা আপা বলছিলেন যে ইজ এ ইয়ার অফ সার্ভাইভাল, বাট 2021 উইল বি রিয়েলি ইয়ার অফ চ্যালেঞ্জ আর কি। সো সেই জায়গার জন্য আমাদেরকে প্রিপারেশন করতে হবে ফর দ্য হোয়াইট কলার এমপ্লয় বা টপ অফ দ্য সেগমেন্টের জন্য। আর বিলো সেগমেন্টের জন্য আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের কিন্তু এই নিচের দিকের যে সেগমেন্টটা, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হচ্ছে একটা বিশাল ইয়থ কিন্তু আছে আমাদের সাথে, এবং এইটাই কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়ার। এবং আমরা কিন্তু আমরা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি থেকে একজন আছে, আমি আছি ফিনটেক ইন্ডাস্ট্রি থেকে, আমাদের দুইটা ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু একটা জিনিস ফেস করেছি, আমাদের এই ইয়থের কিন্তু টেকনোলজিক্যাল অ্যাডাপ্টেশন রেট ইজ ভেরি হাই কম্পেয়ার টু আদার সাউথ এশিয়ান। সো এই জিনিসটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেটা আগে বলতাম যে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলটা খুব বেশি দরকার, আপনি যেই সেগমেন্টেই থাকেন না কেন, টপ কিংবা বিলো সেগমেন্টে, এখন টেকনোলজি অ্যাডাপ্টেবিলিটি লিটারেসিটাও খুব বেশি দরকার। এই দুইটা জিনিসের কম্বিনেশন করে আমরা যে রিস্কিল করার কথা বলছি আমাদের এমপ্লয়ীদেরকে, সরি আমাদের ওয়ার্কফোর্সকে, সেই জায়গা থেকে মনে হয় আমাদের যাওয়ার একটা চিন্তা করার একটা সময় চলে এসছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, that was fantastic. ফাহিম ভাই, এখানে we're almost at the end of our show. You're the last person to answer. আপনার কি মনে হয় যে এটা সবচেয়ে বেস্ট অপরচুনিটি কি হতে পারে ফর পিপল? ধরেন কেউ এখন চিন্তা করছে যে আমি এটা পড়বো, বাট এটা পড়তে গিয়ে আপনার কথা আজকে শুনে মনে করলো না, থাক আজকে বিবি আর পড়বো না, মানে আপনার কি মনে হয় যে কি কি ইন্ডাস্ট্রিতে এখন একটু মনোযোগ দিলে? আমার কাছে মনে হয় যে আমি আসলে ঠিক মানে কোনো স্পেসিফিক ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে হাইলাইট করবো না, কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যে এটা গত 20-25 বছর ধরেই দেখি যে প্রায় একটা ইন্ডাস্ট্রি একটা আই উড সে ফ্যাট তৈরি করে আর কি, লাইক সবাই হুজুগে চলে যায়। হ্যাঁ, তো এটা আসলে এক সেন্সে খারাপ, কারণ কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি আসলে ক্যানট সাস্টেইন দ্য ইকোনমি। ইকোনমি ইজ
ইকোনমি কনসিস্ট অফ লট অফ ইন্ডাস্ট্রিজ, লট অফ কাইন্ড অফ ডাইনামিক্স। তো অতএব আমাদের কোনো একটা দুইটা ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে ফোকাস করে আসলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে মিসগাইড করি। তো আমি আসলে মনে করি মানে টু অ্যাকচুয়ালি কনক্লুড আর কি, আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু একটা ডিসরাপটিভ সময়ের মধ্যে আমরা যাচ্ছি, আমাদের আবার কামিং ব্যাক একটু ডিসরাপটিভ মাইন্ডসেটে যেতে হবে। আমি আসলে উদাহরণ দিই, দেখেন আমাদের বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আমাদের দেখা যায় যে 1 কোটি লোক বিদেশে থাকে, বিদেশে মানে তারা কাজ করে, বিভিন্ন টাইপের কাজ করে। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানকার শিক্ষিত লোকই কিন্তু দেখা যাবে যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যে অনেক ধরনের জব করছে, কেউ হয়তো ট্যাক্সি চালাচ্ছে, কেউ হয়তো নর্মাল একটা মানে টেকনিক্যাল হিসেবে কাজ করছে, কিন্তু ওই জবটা কিন্তু আবার আমরা আমাদের দেশে করি না। হ্যাঁ, তারপরে ধরেন আমাদের এখান থেকে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা দেখা যাবে যে কষ্ট করে ওই মানে ইউরোপে সমুদ্রের উপর দিয়ে পার হয়ে তারা বিশাল রিস্ক নিচ্ছে। আমি যেতে পারি ইউরোপে বা আমি মালয়েশিয়া যেতে পারি, কিন্তু আমি আমার গ্রামে যেতে পারবো না কেন? এইটা আমি এই জন্য বলছি, আমরা যদি চিন্তা করি ঢাকা, আমরা কিন্তু সবাই দেখেন ঘুরে কিন্তু আমরা ঢাকা কেন্দ্রিক সব চিন্তা করি। ঢাকায় 2 কোটি মানুষ থাকে, এর মধ্যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ একটা পিপল হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট আনএমপ্লয়েড। ফ্র্যাঙ্কলি ঢাকা ক্যানট অ্যাকচুয়ালি সাস্টেইন সো মাচ পিপল। আমাকে ডাইভার্সিফাই করতেই হবে, এমপ্লয়মেন্ট দিতে হয়, আমাকে সারা বাংলাদেশে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে হবে, বাট তার জন্য দরকার কিন্তু আমার মাইন্ডসেট। আমি আসলে মনে করি আমাদের ইয়াং জেনারেশনের সবচেয়ে বড় বাধা, বড় সুন্দর একটা অপরচুনিটি ব্যাপারে তাদের ট্র্যাডিশনাল মাইন্ডসেট, এইটা আসলে ভাঙার সময় এসেছে। এই সময়টা যদি আমরা এখান থেকে মেন্টাল ব্যারিয়ারটা বার হতে না পারি, তাহলে কিন্তু আসলে উই আর নট ইন এ গুড পজিশন। তো এই জায়গাটা আমি মনে করি এই পার্টিকুলারলি যেমন এগ্রিকালচার একটা বিরাট সেক্টর। এখন যদি আপনি দেখেন, আমি শেষ করছি, দেখবেন এবার আমার খুব ভালো লেগেছে যে প্রচুর ইয়াং ছেলেপেলেরা, এদের মধ্যে হয়তো অনেকে নর্থ সাউথ থেকে পাস করেছে, অনেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছে, ভালো জায়গাতে পাস করেছে, তারা কিন্তু এখন নিজে একটা ছোট মানে গরুর খামার দিয়েছে, এখন কিন্তু সে এই গরুগুলো অনলাইনে বিক্রি করছে। আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট দিস চেঞ্জ ইন মাইন্ডসেট। আজ থেকে হয়তো 5 বছর আগে আমি নর্থ সাউথ থেকে বিবিএ পাস করেছি, গরু ব্যবসা করব, এটা খুব এক ধরনের খুব নেগেটিভ একটা ব্যাপার ছিল। এখন ছেলেপেলেরা করছে এবং দে ডোন্ট ফিল ব্যাড অ্যাবাউট ইট। বাট তারপরেও কিন্তু আমি জানি যে অনেক ছেলেপেলেরা এটাকে হয়তো ভাববে যে না, আমি পাস করেছি এইখান থেকে, আমি কি এখন গরুর ব্যবসা করবো কিনা, আমি কি এখন মানে কৃষিকাজ করবো কিনা, আমাকে তো ব্যাংকে চাকরি না করলে অন্যরা কি বলবে। তো এই মাইন্ডসেটটাকে আসলে আমার মনে হয় একটা হিট করার টাইম এসছে, এবং এটা আসলে আমাদের সকলকে মিলে করতে হবে, প্যারেন্টস থেকে শুরু করে সোসাইটি, মিডিয়া, সকলে মিলে আসলে একটা নিউ প্ল্যাটফর্ম দিতে হবে এই সময়টাতে। That was fantastic. Fine, we're at the end of our program. This was a wonderful, lively discussion. For anybody who's tuning in or just wants to know the gist of what happened, please declutter out of Dhaka. Go build wonderful things in your villages. There are great opportunities that you're not even thinking about because we're so stuck in our own mindset of this is how your life has to be. But it doesn't. You can make your own opportunities, and this is a great discussion of how you can do that. And thank you everybody for joining in. We're done for the program. Thank you everybody for coming and speaking these wonderful, mind-consuming, great thoughts that I haven't even thought of for a very long time about how we need to change the way we think. Thank you.